السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ لے کے آپ کے سامنے ARY ڈیجیٹل پہ موجود ہوں۔ خواتین و حضرات، کل میں نے کہا تھا میں کل کا آج کا یعنی پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت بڑا پلانٹ ہمارے سولر سسٹم کا جو اپنی چال کے حساب سے تبدیل ہونے جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کس برج پہ کیا امپیکٹ آئیں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا مختصراً۔ اصل آپ جب میں اگلے ہفتے جو کروں گا منتھلی پریڈکشن، تو اس میں اس کی ڈیٹیل آپ کو خود نظر آئیں گی۔ ابھی میں مختصراً بتاؤں گا کس کے لیے اچھا کس کے لیے برا ہو سکتا ہے بحکم اللہ۔ لیکن میں نے یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا، یہ جو سیاسی حالات بنے، اس کے اوپر کچھ باتیں بولی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ نے کہاں بولی تھی؟ تو میں نے کہا بھائی میں نے ARY نیوز پہ بولی تھی۔ تو وہ 3-3.5 منٹ کا کلپ ہے۔ یہ 8 مارچ غلطی سے میں 6 مارچ کہہ گیا تھا کسی پروگرام میں، 8 مارچ 2021 کا، یعنی سینٹ کے الیکشن سے 5 دن پہلے کا، 12 کو ہوا، ہاں 4-5 دن پہلے کا۔ تو اس وقت جو باتیں بولی وہ باتوں کو اور آج کے حالات سے فرام دا ڈے آف چیئرمین سینٹ الیکشن سے لے کے آج تک جو صورتحال بنی ہوئی اس کو ملاحظہ کیجیے گا۔ میں نے 8 مارچ کو کیا بولا تھا اس ARY نیوز پہ، اس کو ملاحظہ کیجیے ذرا، لگائیے گا وہ فوٹیج 3-3.5 منٹ کی، دیکھیے گا۔ جن کی معاملات پہ نظر ہے ذرا منفرد انداز میں، ہم نے جب دسمبر میں جناب سورج گرہن لگا تھا، ہم نے تب آپ کو بتایا تھا، جناب ہمارے ساتھ ہمایوں محبوب صاحب آئے تھے، انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ جی آگے آنے والے حالات چینج ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا بیچ میں سچویشن نہیں، ہم نے دوبارہ ان کو زحمت دی، پھر انہوں نے آ کے بتایا جی کہ یہ حالات آگے ایسے ایسے چل رہے ہیں۔ اور امیزنگلی جو بات انہوں نے کہی تھی مدینہ آن دا ڈاٹ، پی ڈی ایم سینٹ انتخابات میں جائے گی، پی ڈی ایم ضمنی انتخابات میں جائے گی، بالکل الیکشنز کی انہوں نے بات کی، اور حکومت عمران خان کے لیے مشکلات ہوں گی، لیکن تو جناب آپ آگے دیکھیں گے کہ یہاں پر تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا۔ تحریک ووٹ آف کانفیڈنس بھی عمران خان صاحب کو مل گیا۔ سب سے پہلے تو میں جناب آپ کے علم کی نظر اتار لوں، کیا کمال، آپ جب بھی آتے ہیں اور جو باتیں کر کے جاتے ہیں وہ 100% درست ثابت ہوتی ہیں۔ بس وہ اللہ کا کرم ہے پنجتن پاک کے صدقے۔ وہ خان صاحب کے حوالے سے تو جو چیزیں ہوئی، لیکن مجھے جو ایک انر خوشی ہوئی جو میں مودی کے لیے بول کے گیا تھا کہ اس کے لیے اور برائی، اور میں نے کہا تھا ایسی مہنگائی کا سیلاب آئے گا، لوگ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیے گا پیٹرول اور یوٹیلیٹی کی اشیاء کہاں پہنچیں گی، اور آپ نے پیٹرول کیا ذکر اور ابھی آپ اور دیکھیے گا نریندر مودی صاحب کے ساتھ اب یہ آنے والا وقت 100 جگہ انہوں نے شکست کھائی، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے بڑی وہ انٹرنیشنل ذلت اٹھائی ہے انہوں نے۔ امریکہ کی رپورٹ بھی آئی ہے فریڈم فار آل میں، جس میں جو انڈیا کا سٹیٹس ہے وہ فری کنٹری سے پارٹلی فری کنٹری ڈکلیئر کر دی۔ فی الحال ذرا بات کرتے ہیں ملکی سیاست کی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے جی، بلاول صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں یہ پنجاب میں واقعی کچھ کر پائیں گے یا محض شوشہ ہے؟ عالم الغیب تو اللہ ہے، لیکن آج کی تاریخ تک، اس لمحے تک ایسا کچھ نہیں ہو پائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، عمران خان بدستور وہاں چلتے رہیں گے پنجاب میں، اور اگر یہ کوئی لے کے بھی آتے ہیں تحریک، تو اس وقت تک کی جو ایسٹرولوجیکل پوزیشن ہے اس کے حساب سے عمران خان صاحب کوپ اپ کر کے نکل جائیں۔ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مائنس عمران خان یہ سسٹم چلے گا، تو جہاں تک میرے علم کا اندازہ ہے اللہ کرنے والا ہے، مائنس آل ہوگا۔ پھر مڈ آف اپریل کے بعد کچھ ایسے سمٹمز پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ہلکا سا پازیٹیو جھٹکا لگے گا۔ سینٹ چیئرمین شپ کے لیے بتائیں، یوسف رضا گیلانی بمقابلہ صادق سنجرانی۔ مجھے لگتا ہے کہ صادق سنجرانی کا نام ہوگا، صادق سنجرانی، حالانکہ میں الٹ کہہ رہا ہوں، اچھا ووٹ نمبر آف ووٹ لیکن پھر بھی میں الٹ بات کہہ رہا ہوں۔ بلاول صاحب، مریم صاحب، ان کے لیے کوئی اچھی خبر لا رہا ہے یا یہ اسی طرح ایجیٹیشن ہوگا؟ بلاول صاحب کے لیے تو چیزیں ایک آلموسٹ چلتی رہیں گی، مریم صاحبہ کے لیے برا ہوگا۔
और इनके वालिद साहब के लिए। तो इनके वालिद साहब जो भी आप बोले कि बुरा वक्त है, ये वो बाहर ही गुजारेंगे, उनका पाकिस्तान आने का इरादा भी है? अभी तक मुझे तो नहीं लगता। और शहबाज शरीफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जरा सवाल बताएं। आप ये तो आपको बताना पड़ेगा। ये अच्छा हुमायूं महबूब साहब फौरन अच्छी सी एक भविष्यवाणी दे, अच्छी प्रेडिक्शन दे। शहबाज शरीफ साहब के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन मुझे आगे चल के लोग मैं वो बात करता हूँ जो मेरे हिसाब में चल रही है। मैं पब्लिक या अखबारात या तज्जियों पे नहीं जाता। मुझे आगे चल के मरियम साहिबा के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए कोई ख़ास अच्छा नज़र नहीं। तो ख़वातीन हज़रात, ये था तो लंबा, लेकिन मैंने इसको क्रिस्पी करके 3-3.5 मिनट पे लाया। बातें बहुत सारी की थी। तो आज के हालात, सेनेट के इलेक्शन कौन जीता वो भी देख लीजिए। बहुक्म अल्लाह, करता सब मेरा रब है, मेरा अल्लाह ताला, उसके अलावा किसी का इख्तियार नहीं। और वो मेरा रब मेरे पंचन पाक के सदक़े मेरे पे रहम फरमा देता है। जो बोलता हूँ अपने इल्म के हिसाब से वो अल्लाह ताला दिखा देता है। और जो हालात चले, ये तो सब चीज़ें बाद में डेवलप हुई है ना। सेनेट के इलेक्शन चेयरमैन के बाद जब पीडीएम के अंदर ये प्रॉब्लम्स आए, आज के हालात और 8 मार्च के हालात दोनों का मवाजना कर लीजिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, तौबा करके कह रहा हूं अल्लाह से, कोई तकब्बुर या उसमें नहीं कह रहा। बहुत सारे लोग, कोई इमरान खान को 2018 में बोला था ये गए, फिर 2019 में लोगों ने डेटें देना शुरू कर दी, अब गए, कब गए, तब गए। फिर 2020 में बहुत सारी ख़वातीन और जो मर्द सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर बने हुए, सितंबर तक से पहले इमरान खान साहब चलेंगे। मैंने जब वो आए थे उससे पहले कहा था इतनी सीटें मिलेंगी, इतना यही होगा। और मैंने कहा बाकायदा मैं टाइम फ्रेम देके जाता था, ये टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम्स आएंगी, ये होंगी, मगर अल्लाह करम करेगा निकल जाएंगे। और आप 2021 आ गया और सब सेनेट भी हो गया, ज़िमनी इंतखाबात भी हो गए, और आज के जो हालात हैं आप देख लीजिए। इमरान खान साहब के लिए 20 लोगों ने पेशिंग गोइयाँ की, ये कल गए, परसों गए, तरसों गए, लेकिन मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात नहीं कही। दूसरी चीज़, इल्म को इल्म की तरह लेना चाहिए। आप तुक्केबाजियाँ करना या ऐसे ही बोल देना कि अपना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, कैलकुलेशन करें। और फिर सबसे ऊपर मेरे अल्लाह का करम है, उसका हुक्म होता है, और पंचन पाक के सदक़े अल्लाह अपना करम कर देता है। बहुत आज़ी के साथ ये कह रहा हूँ, आपने देखा जो बातें हुई उनको मिला लीजिए। और अब आगे जो प्रोग्राम आएंगे मैं उसमें आगे के हालात आपको बताऊंगा कि अभी देख रहे हैं आप दुनिया में कैसा सुकून हुआ हुआ है। सिर्फ कोरोना का ही मसला चल रहा है ना, कोरोना ये भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ आप देख लीजिएगा धड़कर। वैसे तो अब वैक्सीन बन गई है, इलाज दरियाफ्त हो चुका है, वैक्सीनेट करने का मसला है। लेकिन जो मैं डेट दी थी 20 मार्च से 22 अप्रैल के दरमियान, आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला गिरावट भी, और अल्लाह ने चाहा, हालांकि अब तो वैक्सीन बन गई। उस वक्त मैंने बताई थी आपको डेटें कब कब बढ़ेगा, कब कब गिरेगा और कब वैक्सीन आएगी। अब उसके बाद के हालात होंगे, मगर वह आज मैं बताऊंगा आपको कि अप्रैल में जो एक बहुत बड़ा मेजर प्लैनेट चेंज हो रहा है, इसके क्या इम्पैक्ट और अफेक्ट आएगा 12 ज़ोडिएक साइन पे। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब खुशामदीद कहता हूँ। और मैं एक बात हर बार कहता हूँ, आपके स्क्रीन पे भी टिकर चल रहा है कि मेरी सोशल मीडिया पे कोई कनेक्टिविटी नहीं। लोगों ने मेरे नाम से फेक और जाली झूठी फेसबुक बना रखी है, इंस्टाग्राम बना रखा है, लिंक्डइन चल रहा है, और मेरे नाम से इवन के लोगों ने जाली यूट्यूब चैनल भी बनाए हुए जिसमें मेरा यही शो का मटेरियल उठा के वो डाल देते। तो आप उसको कतई ना देखें, ना सब्सक्राइब करें और ना ही उस पर जाएं। हाँ, जो ARY अपलोड करता है यूट्यूब पे वो अपनी जगह है, तो मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं। जब भी बनाऊंगा कोई भी चीज़ तो आपको सबसे पहले शो में बताऊंगा। अब देखें क्या चेंज हो रहा है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारे जिस पे हमारी एस्ट्रोलॉजी बेस करती है उसका एक बहुत बड़ा प्लैनेट चेंज हो रहा है, जुपिटर। अब जुपिटर का इम्पैक्ट क्या आएगा, किस बुर्ज पे आएगा, तो पहले तो मैं वो बताऊं। इंटरनेशनल का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए 12 ज़ोडिएक साइन के हवाले से बताता हूं। ये जा रहा है कुछ माह के लिए बुर्ज दल में, एक्वेरियस में। तो इसके जाने से बहुक्म अल्लाह
اگر اللہ نے چاہا تو کیا امکانات پیدا ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ایریز والوں کے لیے، ایریز والوں کو جو منتھلی پریڈکشن دوں گا وہ تو پھر ڈیٹیل میں بتاؤں گا، یہ تو میں چند لائنیں بتا رہا ہوں. ایریز والوں کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے، آپ کے بہت سارے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، آپ کی دیرینہ خواہشات پوری ہوں گی. کوئی ہائی پروفائل آدمی یا ہائی پروفائل شخصیت سے آپ کو کوئی بینیفٹ پہنچنے کا امکان ہوگا. بچوں کے حوالے سے خوشخبری. ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوگا. آپ کو احتیاط برتنی چاہیے، خاص طور پر اگر آپ کسی جاب یا ملازمت میں تو ریپوٹیشن کا خیال رکھیے گا. اور فائنینشیل چیزوں میں ذرا سی کمی ہو سکتی ہے یا فلکچویشن ہو سکتی ہے. جیمنائی والوں کے لیے آپ کے لیے ریلیف ملنا شروع ہوگا. ٹریولنگ کا خانہ آپ کا کھلے گا. آپ کا ہو سکتا ہے روحانی مذہبی سفر ہو. آپ کی کوئی اٹکی ہوئی چیزیں جو بہت عرصے سے جن میں پیش رفت نہیں ہو رہی تھی وہ ہو سکتی ہیں. اگر کسی ویزا امیگریشن کے حوالے سے آپ منتظر ہیں اس میں فائدہ آپ کو ہونے کا امکان ہے بحکم اللہ. تو چیزیں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف مائل ہوں گی. کینسر والوں کے لیے، سرطان والوں کے لیے آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا پڑے گا. اور انویسٹمنٹ کرتے وقت آپ نے نہ پارٹنرشپ کریے گا نہ کوئی پیسے کی انویسٹمنٹ کریے گا ورنہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور پلس اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، خاص طور پہ اپنے اپر پورشن کے باڈی کے. اس کے بعد ڈیٹیل تو میں منتھلی پریڈکشن میں اگلے ہفتے دوں گا، یہ میں چند لائنیں بول رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. اس کے بعد برج اسد لیو والوں کے لیے، تو لیو والوں کے لیے کیا ہوگا؟ لیو والوں کے لیے جو ایک آپ کی زندگی میں جمود آیا ہوا ہے اس میں اسد والوں کے لیے تھوڑی سی ہلجل پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. ہو سکتا ہے پارٹنرشپ میں کوئی کام شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ پارٹنر سے آپ کو کوئی فائدہ ہو. صحت میں تھوڑی سی بہتری ہونے لگے گی. اگر آپ میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاقی یا چپقلش ہے اس میں بہتری ہونے لگے گی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے، اور چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو والوں کے لیے کافی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں تھوڑا سا آپ کو کچھ خواہ کے ٹینشن، آپ کے ٹیکسز کے معاملات یا آپ کے اگر کوئی لیٹیگیشن میں معاملات چل رہے ہیں وہ تھوڑا سا اٹھ سکتے ہیں، وہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور آپ نے انویسٹمنٹ کرتے وقت بہت خیال رکھنا ہے. یہ میں اپریل کے فرسٹ ویک آنورڈ بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی 5 اپریل کے بعد سے. تو آپ کو اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے فائنینشیل میٹرز میں، اپنے صحت کے معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور کوشش کریے کہ اگر آپ نے کوئی چیزیں ابھی تک آدھی کر کے چھوڑی ہوئی ہیں یا صرف اوپننگ کر کے چھوڑ دی تو ان کو پائے تکمیل تک پہنچا لیں اور کمپلیشن کر لیں، ورنہ پھر وقتی طور پر کچھ تھوڑے عرصے کے لیے چیزیں اسٹک ہو سکتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی اچانک آپ کو فائدہ ہو جائے، وہ اپنی جگہ ایک امکان. اس کے بعد ہمارا 7واں زوڈیک سائن ہے برج میزان لبرا والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اب تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہوگا. کچھ آپ کو ایکسٹرا انکم ہو سکتی ہے یا ایکسپیکٹیشن سے ابو آپ کو اللہ تعالیٰ عنایت کر سکتا ہے. بچے اگر آپ کے ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے آپ ان کے کچھ رزلٹ کے منتظر ہیں وہ اچھے آ سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں، کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، کہ اگر اولاد کے معاملے میں ابھی تک آپ اللہ نے وہ نعمتوں یا رحمتوں سے نہیں نوازا تو اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کر سکتا ہے. اگر آپ کا کوئی ابھی تک رشتوں کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہوئی وہ بھی پاسبل ہے. اور یہی بات برج اسد والوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ غیر شادی شدہ ہیں یا ابھی تک نہیں آئے تو کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور ابھی ویسے تو میں لبرا کا کہہ رہا ہوں کیونکہ اسد کے لیے بولنا بھول گیا تھا لیو والوں کے لیے. تو لبرا والوں کے لیے کچھ خوشکن تبدیلیاں زندگی میں
बहुक्म अल्लाह मेरे पंचतन पाक के सदक़े आने का इम्कान बन रहा है। मीज़ान के बाद, लिब्रा के बाद हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अब आप एहतियात करिए। आपने कोई भी मसलन एक जिसे कहते हैं ना झांसे में नहीं आना है, जो भी चीज़ हो उसको डॉक्यूमेंटेड करें। कुछ लोग आपसे जेलसी में आपको अल्लाह ना करे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। सदका दें, अल्लाह का कलाम पढ़ें, उसका नाम पढ़ें, अल्लाह महफूज रखेगा। मगर आपको अब वो जो कहते हैं ना एकदम कि संगे मरमर पे चल रहे थे, तो वो थोड़ा सा संगे मरमर से अब तारकोल वाली रोड पे आप चल रहे हैं। ये ज़हनी तौर पर ख्याल रखिए। और कोई भी डील करते वक्त ज़ुबानी कलामी पे मत जाइए, उसको तहरीरी ज़ब्त तहरीर में लाएं और डॉक्यूमेंटेड करें उसको। प्लस सोशल मीडिया के हवाले से स्कॉर्पियन लोगों को कहूँगा कि ज़रा एहतियात करें। कोई आपको खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे तंग कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और आपके जो इमोशंस से रिलेटेड चीज़ें, वैसे इन द लॉन्ग रन आपका अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन ये हल्की सिम्टम देखें ना, जब आंधी चलती है तो हवा का एहसास तो सबको होता है ना। बारिश होती है तो भले बारिश इंसान पे ना गिर रही हो, लेकिन उसकी आवाज़ और उसकी ठंडक तो महसूस होती है। इस तरह ये चीज़ें होती हैं। तो ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद बकिया बुरूची हज़रात एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब खुशामदीद कहता है। और मैं आपको बता रहा था जुपिटर का इन्फ्लुएंस क्या होगा आगे करने वाली। अल्लाह की ज़ात है, हतमी ज़ात, और आलिमुल गैब भी मेरा रब है। अब मैंने स्कॉर्पियो पे एंड किया था, अब आ जाता है स्कॉर्पियो के बाद सजिटेरियस। सजिटेरियस बुर्ज कौस वालों को मैं ये कहूँगा, आपने थोड़ा सा, आपको खामा-खा का एक अनजाना सा खौफ महसूस होगा। लोग आपको गलत मिसलीड कर सकते हैं, फीडिंग गलत कर सकते हैं, तो आपने अपने हवास और अपनी अक़ल को पेश नज़र रख रहे हैं। दूसरा, कोई ट्रैवलिंग का चांस भी बन सकता है, गैर मुल्की ट्रैवलिंग, और इम्कान है कि बहन भाइयों से कोई इख्तिलाफ या कोई चपकलिश ये पैदा हो सकती है। उसके अलावा आपको अगर आपके कुछ मामला ज़ेर समात हैं अदालतों में, तो उसको प्रोलॉन्ग करें और चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत है। कोई जज्बाती स्टेप मत उठाइएगा, यानी इमोशनल स्टेप होता है ना, जज्बाती कदम जिसे उर्दू में कह लें, ये ना उठाइएगा। अब आ जाते हैं हम कौस के बाद, यानी सेजिटेरियस के बाद बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं ये कहूँगा, कुछ फाइनेंशियल चीज़ों में थोड़ी सी बेहतरी, मगर जो इस वक्त अदर प्लैनेट की पोजीशन है वो आपको मेंटली इंगेज रखेगी। मसलन अचानक ये होता है कि आदमी के बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन चीज़ें हो जाना, कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, वो 10 मिनट पहुँचना मेरे लिए 50 मिनट पर चला गया, या मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी या जो मेरी तवक्कुआत थी उसके हिसाब से मेरे काम ना होना। और प्लस अब आपके दिमाग के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा आएगा, यानी वो ओवर स्ट्रेस भी हो सकते हैं, ओवर बर्डन भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ फाइनेंशियल मामलात वो ओके हैं, उनमें कोई मसला नहीं है। और कुछ अपने, अगर आप छोटे हैं तो भाई बहनों से इख्तलाफात, बड़े हैं तो बच्चों से इख्तलाफात, इनके इम्कानात बन सकते हैं। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न के बाद हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दल, एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए मैं ये कहूँगा, जो आपकी हेल्थ के हवाले से मैं कहता था, अब आपको थोड़ा सा सुकून मिलना शुरू होगा ऑनवर्ड 5 अप्रैल। और वो जब मैं मंथली प्रेडिक्शन दूंगा तो फिर उसको प्रिसाइजली मैं बताऊंगा डिटेल में चीज़, तो आपको सेहत के मामलात में बेहतरी हो जाएगी। कुछ थोड़ा सा आपका दिल और दिमाग, रूहानियत, मज़हब, इन चीज़ों की तरफ जाने लगेगा। जहन में एक पुख्तगी आएगी और एक इत्मीनान क़ल्ब सा महसूस होगा आपको। प्लस आपके ताल्लुकात में बेहतरी होगी और फाइनेंशियल चीज़ों में भी किसी हद तक टू अ सर्टन एक्सटेंट बेहतरी होने के बहुक्म अल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह का हुक्म हुआ था, पंचतन पाक के सदक़े इम्कानात बनेंगे। और माइट भी पॉसिबल कि ऐसा भी दौर होता है कि मसलन इंसान को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता, अच्छा मुआलिज नहीं मिल रहा होता, वो इस दौर में मिल सकता है या मिलने के इम्कान
बन सकते हैं, बाकी हतमी ज़ात अल्लाह की है। उसके बाद हमारा 12वां बुर्ज, 12वां ज़ोडिएक साइन है बुर्ज हूत, पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए मैं ये कहूँगा थोड़ा सा आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, प्लस कुछ आपके दोस्तनुमा दुश्मन आपके लिए प्रॉब्लम, परेशानियाँ, तकालीफ पहुँचाने का एहतमाम कर सकते हैं, अंदेशा है इस बात का। और अगर आपके कुछ मामलात कोर्ट केसेस चल रहे हैं लिटिगेशन में, तो आपको बहुत एहतियात बरतनी है, उसमें कोई लापरवाही मत बरतिएगा वरना नुकसान होने का अंदेशा है। और अपनी इन्वेस्टमेंट वैसे ओवरऑल अगर मैं लार्जर स्केल पे देखूं तो चीज़ें बेहतर हैं क्योंकि आपके अदर प्लैनेट्स बेहतर चल रहे हैं, मगर ये जो एक मूव बनेगी तो इससे आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए अपने सेहत के मामलों में और अपनी इन्वेस्टमेंट के मामलों में। और गाड़ी चलाते हुए भी एहतियात करिएगा और कोशिश करिएगा जो भी प्रॉपर्टी, गाड़ी, किसी की भी डील करें उसको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा चेक करने के बाद फिर उसको डन करें। तो ख़वातीन और हज़रात, ये 12 बुरूज का मुख्तसरन मैंने बताया कि जुपिटर के जो मूवमेंट चेंज हो रही है उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे। और पाकिस्तान के लिए मैं खान साहब से कहूँगा कि खान साहब फोकस करें, 1-2 चीज़ों को फोकस कर लें। नंबर 1, ये माफिया जो मुल्क में महंगाई का बायस बनता है, एक तो इनको फोकस करें, और दूसरा इंसान की आपकी नीयत अच्छी है, महंगाई के हवाले से लोगों को रिलीफ पहुंचाने का एहतमाम करें। और ये वो दौर है, वो मैंने क्योंकि एडिटिंग में चंद मिनट ही काट सकता हूँ 10 मिनट, उसमें मैंने एडवाइस किया था इसी प्रोग्राम में कि अपने ये तब्दीलियाँ भी करेंगे अपनी बहुत सारी चीज़ों को, वो तो अब तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने उस वक्त 8 मार्च को कहा था। और ये अच्छे लोगों को आगे लाएं और बाकी जो अकाउंटेबिलिटी आपका जो है उस चीज़ पे आप फोकस करें। बाकी ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ऐसा टाइम है कि यहाँ पे बहुक्म अल्लाह, एक तो कहते हैं ना इंसान कोशिश कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, यानी अल्लाह ताला की वैसे भी उनके ज़ायचे में मैंने हमेशा एक बात कही, एक योग है, मुश्किल आती है मगर अल्लाह ताला कुप अप करके निकलवा देता है, सरवाइव करवा देता है। तो ये कोशिश करिए, इंशाल्लाह इस टाइम फ्रेम में आपको रिलीफ भी मिल सकता है और रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं, ख़ास तौर पे अप्रैल मई के अंदर। और पाकिस्तान के लिए भी अल्लाह ताला बेहतर और अच्छा करेगा। बाकी पड़ोसी पे मैं इतना बोल चुका हूँ कि अभी बोलना नहीं चाह रहा, मेरे पास टाइम भी नहीं है इस वक्त। तो ख़वातीन और हज़रात, ये एक मुख्तसरन जायज़ा लिया मैंने और कुछ आपको दिखाना था कि क्या बोला था, क्या हुआ, अल्लाह ताला करने वाला है। अब वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूँ, सोशल मीडिया पे आपके टिकर भी चल रहा है, आपके स्क्रीन पे मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं, मेरे नाम से लोगों ने फ़ेक आईडीज़ बना रखी हैं। दूसरा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हत्ता के लोगों ने मेरे नाम से झूठे और जाली यूट्यूब चैनल बनाए हुए, तो आप उस पर अप्रोच ना करिएगा। मुझ तक अप्रोच करने का यही तरीका है, ARY डिजिटल पे हफ्ते को सुबह 11 से 11:30, और आज जैसे मैं इतवार को सुबह 10 से 10:30 कर रहा हूँ। कोरोना की वजह से ज़रा मैंने अपना ऑफिस टाइमिंग को लिमिटेड किया हुआ है, तो मैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह बैठता हूँ जहाँ मेरा ऑफिस है, और वो जगह है होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, यानी PC होटल कराची। वहाँ का नंबर आपको बता रहा हूँ, बमाए कराची के कोड के 02135685501। दूसरा नंबर है 02135685021, ये ऑपरेटर का है। तो PC होटल कराची एक ही है, बाकी तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कराची में एक ही है, तो वो इंशाल्लाह। उसके अलावा कहीं मेरा ऑफिस नहीं, क्योंकि वो जालसाजों ने डाला हुआ है। मैं अभी ये यहाँ बैठा हूँ, अभी वहाँ बैठा हूँ, कहीं नहीं देखता मैं सिवाय कराची PC ऑफिस के। आज मत फ़ोन कीजिएगा, आज ऑफ होता है इतवार की वजह से। तो ख़वातीन, कल वही पीर को इंशाल्लाह 3 से 7:30 तक मेरे असिस्टेंट से आप प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो ओवरसीज़ लोग हैं वो जब कॉल किया करें तो उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, मेरे असिस्टेंट को कहा करें कि आए व्हाट्सअप स्काइप ID पे हुमायूं साहब को दिखा दीजिए, आप भी मुझको देख लें, मैं भी आपको देख लूँ, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान हो जाए। तो ख़वातीन और हज़रात, ये कुछ गुजारिशात थी जो आपसे करनी थी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तान के अस्करी इदारों पर,
پاکستان کے ہر محب وطن خیر خواہ پر، پاکستان کے دیگر اداروں میں جو اچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ان سب پہ اللہ اپنا کرم کرے پنجتن پاک کے صدقے، اور میرے ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور ان کے ارادوں میں ان کو ناکام بنائے، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی انسان۔ اس دعا کے ساتھ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔